Good morning, dear students. I'm back with my class. Welcome back to my class. So, in our previous class, we were discussing the lesson Memories of Childhood by Zitkalasa and Bama. Actually, in this lesson, there are two episodes, namely cutting of my long hair, and another one is with who are human being. These two episodes written by two different writers. One is Zitkalasa, another one is Bama, Tamil Dalit writer Bama. So both were from marginalized society, and they described how their relationship were to the mainstream culture. As they were from marginalized society, so there were mainstream culture also, mainstream society also. So what was the difference, or what was the relation between the marginalized society and the mainstream society? They described this thing. They described in these two parts, or in these two episodes, their personal experiences which they faced in their real life. Zitkalasa, the author of The Cutting of My Long Hair, whose actual name is Gertrude Simone Bonin. She was Indo-American girl or woman, and she got admission in an American boarding school. The name of the boarding school, Carlisle English School, I think. So after getting admission in that boarding school of America, or in America, how he faced the situation, how her relationship was with the authority, what was her condition in that boarding school. All these things described by Zitkalasa. So now I will start, and I will go thoroughly line by line. See, The Cutting of My Long Hair by Zitkalasa. Here we are going to start. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground, and the trees were bare. The first day in the land of apples. Land of apples, আপেলৰ দেশত বা আপেলৰ ভূমিত, মানে সেই দেশ আমেৰিকাৰ কথা কৈ আছে, যে প্ৰথম দিনাখন তেওঁৰ খুব মানে কি আছিল, বিটাৰ কোল্ড ওৱান। বিটাৰ কোল্ড ওৱান আসলতে ইয়াতে ঠাণ্ডাৰ কথা তেনেকা কোৱা নাই, মানে তেওঁৰ কাৰণে খুব নিষ্ঠুৰ আছিল বুলি ক'ব পাৰা। প্ৰথম দিনটো তেওঁৰ কাৰণে খুব নিষ্ঠুৰ আছিল সেই বৰ্ডিং স্কুলটো। For the snow still covered the ground and the trees were bare. কৈছে ইয়াতে যে বৰফে কি কৰি আছিল, ভূখণ্ড আৱৰি ৰাখিছিল, আৰু গছবিলাক উদং আছিল, খালী আছিল, গছবিলাকৰ পাত নাছিল। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. So a large bell rang for breakfast. ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যৰ কাৰণে, ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কি কৰিছিল, এটা ঘণ্টা বাজি উঠিছিল। Its loud metallic voice, ইয়াৰ উচ্চ মেটেলিক ধাতৱীয় শব্দ, crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. যে বেলটো যে ঘণ্টাটো যে বাজি উঠিছিল, ঘণ্টাটো তোমাৰ কি কৰিছিল, বেল ফ্ৰাই অভাৰহেড। বেল ফ্ৰাই মানে গীৰ্জাঘৰৰ ওপৰৰ এটা ঘণ্টা থাকে, এটা ঘণ্টা থাকে, বেল থাকে, সেই গীৰ্জাঘৰৰ ওপৰৰ যিটো বেল, সেইটোক বেল ফ্ৰাই বুলি কৈছে। অভাৰহেড এণ্ড ইনটু আৱাৰ চেনচিটিভ এয়াৰ্ছ। চ' ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যৰ কাৰণে কি কৰিছিল, ডাঙৰ এটা ঘণ্টা বাজি উঠিছিল, আৰু সেই ঘণ্টাৰ উচ্চ ধাতৱীয় শব্দটো গীৰ্জাঘৰৰ ওপৰৰ পৰা আহি কেনে আমাৰ চেনচিটিভ এয়াৰত সোমাইছিল, মানে সংবেদনশীল কাণত আহি পৰিছিল। কিহৰ শব্দটো, বেল বজাৰ শব্দটো। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The annoying বিৰক্তিকৰ clatter means খটখট শব্দ,
অফ শুজ জোতাৰ খটখট বিৰক্তিকৰ শব্দটো অন বেয়াৰ ফ্ল'ৰছ খালি মানে তোমাৰ মজিয়াত পকা মজিয়াত পকা ফ্ল'ৰত তোমাৰ কি জোতাৰ খটখট শব্দটো অলপ আমনিদায়ক হয় আৰু সেইটোৱে গিভ আছ নো পিচ আমাক কোনো শান্তি দিয়া নাছিল খটখট শব্দটো জিতকালাছাৰ কাৰণে খুবেই বৰিং আছিল খুবেই এনয়িং আছিল দ্য কনষ্টেণ্ট ক্লেশ অফ হাৰ্ছ নইচেছ with an undercurrent of many voice murmuring and unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. The constant অনবৰতে clash of harsh noises কৰ্কশ শব্দবোৰ with an undercurrent of many voice murmuring আৰু বহুত মানুহৰ গুণগুণ and unknown tongue কোনে কি কথা কৈ আছে কোনো একো গম পোৱা নাযায় made a bedlam means হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ বা পাগলখানা বুলি ক'ব পাৰা পাগলখানাও হয় কেতিয়াবা যে অনবৰতে কৰ্কশ শব্দবোৰ চলি আছিল কোনে মানে বহুতে একেলগে কথা কৈ আছিল গুণগুণ কৰি কথা কৈ আছিল আৰু কোনে কি কথা কৈ আছে গম পোৱা নগৈছিল আৰু এইবিলাকে এটা কি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল within which I was securely tied আৰু যাৰ মাজত মোক মানে কি কৰা হৈছিল নিৰাপদে বান্ধি দিয়া হৈছিল নিৰাপদে মোক বান্ধি দিয়া হৈছিল এই সিচুৱেচনৰ মাজত so how the situation were how the environment were সেই কথাটো আগতে বৰ্ণনা কৰি আছে যে পৰিৱেশটো কেনেকা আছিল আৰু পৰিৱেশটো জিতকালাছাৰ কাৰণে কেনেকা আমনিদায়ক আছিল এই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰি আছে and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom all was useless আৰু যদিও my spirit অন্তৰাত্মা tore means টিয়াৰৰ past participle form চকুলো টুপিছিল আৰু যদিও মোৰ অন্তৰাত্মাই ইয়াৰ হেৰাই যোৱা স্বাধীনতাৰ কাৰণে কি কৰিছিল চকুলো টুকিছিল all was useless সকলো আছিল অদৰকাৰী অনৰ্থক জিতকালাছাই যে বৰ্ডিং স্কুলত এডমিশন লৈছে আৰু তাতে যাই কিনে তাৰ ফ্ৰীডমটো হেৰাই পেলাইছে she lost her freedom কৰিছে ফ্ৰীডমটো স্বাধীনতা হেৰাই পেলাইছে আৰু যেটোৰ কাৰণে তাৰ অন্তৰাত্মাই কান্দি আছিল কিন্তু সকলো অনৰ্থক আছিল all was useless next paragraph a pale faced woman with white hair came up after us we were placed in a line of girls who were marching into the dining room so ঘণ্টা বাজাৰ পিছত হিয়তৰ ডাইনিং ৰুমলৈ যাব দিয়া হৈছিল ঘণ্টা বাজিলে মানে কি হিয়তৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ক'ত যাব লাগে এইবিলাক সিস্টেমেটিক আছিল যে ডাইনিং ৰুমত যাব লাগে so while they were marching to the dining room at that moment a pale faced woman was coming after them যেতিয়া হিয়তে ডাইনিং ৰুমলৈ দলবদ্ধভাৱে মাৰ্চিং মানে দলবদ্ধভাৱে যাত্ৰা কৰা দলবদ্ধভাৱে ডাইনিং ৰুমলৈ গৈ আছিল তেতিয়া এটা পেল ফেস উমেন শ্বেতাংগী মাইকী মানুহ উইথ হোৱাইট হেয়াৰ বগা চুলিৰ দ্যাট মিন্স শি ওয়াজ আমেৰিকান মাইকীজনীৰ কথা কোৱা হৈছে পেল ফেস উমেন উইথ হোৱাইট হেয়াৰ এইবিলাক লৈ হিহঁতৰ পিছে মাইকীজনী আহি আছিল যেতিয়া হিহঁতে ডাইনিং ৰুমলৈ দলবদ্ধভাৱে লাইন বাই লাইন গৈ আছিল দিজ ওয়াৰ ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছ যিবিলাকে দল বান্ধিছে বা লাইন বাই লাইন ডাইনিং ৰুমলৈ গৈ আছে অল দিজ ওয়াৰ ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছ সকলোবিলাক আছিল তোমাৰ ভাৰতীয় ছোৱালী ইন স্টিপ শুজ মানে টাইট জোতা টান জোতা এণ্ড ক্লোজলি ক্লিংগিং ড্ৰেছ আৰু খুব টাইট ফিটিং ড্ৰেছ পিন্ধি আছিল ছোৱালীবিলাকে ইণ্ডিয়ান গাৰ্লছবোৰে কি কৰি আছিল মানে তোমাৰ কি টানকে মানে টাইট জোতা পিন্ধি আছিল আৰু গাত লাগি ধৰা পোছাক পৰিধান কৰি আছিল The small girls wore slipped aprons and singled hair. সৰু ছোৱালীবিলাকে কি কৰিছিল কটা স্লিপড এপ্ৰনস এক প্ৰকাৰৰ জামাৰ কথা কৈছে স্লিপড মানে তোমাৰ কি হাতা কাটা জামা পিন্ধিছিল আৰু সিংগলড হেয়াৰ মানে চুলিবিলাক সৰুকে কাটিছিল লৰাবিলাকে যেনেকৈ সৰুকে চুলি কাটে তেনেকাকে তোমাৰ ছোৱালীবিলাকে চুলি কাটিছিল সৰু ছোৱালীবিলাকে আচ্ছা as I walked noiselessly in my soft moccasins I felt like sinking to the floor for my blanket had been stripped from my shoulders so জিতকালাছাই কৈ আছে এইবিলাক নেৰেটৰ কোন হয় এইবিলাক সব কিন্তু নেৰেট কৰি আছে জিতকালাছাই so জিতকালাছাই কৈছে as I walked noiselessly in my soft moccasins noiselessly মানে শব্দ নোহোৱাকৈ আৰু soft moccasin এক প্ৰকাৰৰ জোতা soft খুব কোমল মিহি জোতা এক প্ৰকাৰৰ হেতু কোৱা হৈছে soft moccasin so যেতিয়া মই কি কৰিছিলো জিতকালাছাই কৈছে যে যেতিয়া মই শব্দ নোহোৱাকৈ কোমল মিহি জোতাটো পিন্ধি লাহে খুজকাৰি গৈ আছিলো I felt like sinking to the floor মই অনুভৱ কৰিছিলো যে মই কি কৰি আছো মজিয়াত ভাহি আছো কিয়
for my blanket had been stripped from my shoulders. কিয়নো মোৰ ব্ল্যাঙ্কেট মোৰ চাদৰ মোৰ উৰণাটো মোৰ চুৰ্ণিটো কি কৰা হৈছিল মোৰ শোল্ডাৰৰ পৰা মানে কি কৰা হৈছিল স্ট্রিপ কৰা হৈছিল গুছাই দিয়া হৈছিল খুলি দিয়া হৈছিল তাৰমানে যেনেকা ভাৰতীয় ছোৱালীবোৰে কি কৰে চুৰ্ণি এটা পিন্ধে সেলোয়ার কামিজৰ পিছত তোমাৰ কি কৰে চুৰ্ণি এটা পিন্ধে উৰণা এটা লয় ব্ল্যাঙ্কেট এটা লয় সেই ব্ল্যাঙ্কেটটো জিতকালা চাই তেনেকা তাতে লৈছিল কিন্তু someone had stripped the blanket from her shoulder কোনবা এজনে তেওঁৰ শোল্ডাৰৰ পৰা কান্ধৰ পৰা ব্ল্যাঙ্কেটটো উঠাই লৈ গৈছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল যে ফ্লোৰত যেন বাহি থকা অনুভৱ হৈছিল খুসকাৰি যেতিয়া গৈ আছিল ফ্লোৰত বাহি থকা অনুভৱ হৈছিল মানে খুব মানে বেয়া ফিল কৰিছিল তার শোল্ডাৰৰ পৰা তোমাৰ ব্ল্যাঙ্কেটটো আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক অনুভৱ কৰিছিল তাই I looked hard at the Indian girls আৰু এটো কোনে কৰিছে তেওঁৰ ব্ল্যাঙ্কেটটো যে শোল্ডাৰৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে এটো স্কুল অথৰিটিৰ পৰা কোনবা এজনে কৰিছে এটো বেলেগ কোনবা নহয় বেলেগ ইংগিতত না যাবা তোমালোকে বেলেগ ফালে না যাবা So I looked hard at the Indian girls জিতকাৰা চাই কৈছে যে মই খুব টানকে ভাৰতীয় ছোৱালীবিলাকৰ ফালে চাইছিলো who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I immodestly মানে হল তোমাৰ নিৰ্লজ্জ ভাবে so জিতকাৰা চাই কৈছে যে মই ভাৰতীয় ছোৱালীবিলাকৰ ফালে খুব টানকে চাইছিলো কিয়নো হেহতে যে ইমান নিৰ্লজ্জ ভাবে পোছাক পৰিধান কৰিছে আৰু হেহতে এটো কেয়াৰো কৰা নাই তাৰ কাৰণে in their tightly fitting cloth হে টান পোছাক পৰিধান কৰি খুব টান পোছাক পৰিধান কৰিছিল হেহতে ভাৰতীয় ছোৱালীবিলাকে while we marched in যেতিয়া আমি দলবদ্ধভাৱে কি কৰিছিল ভিতৰত সোমাইছিল the boys entered at an opposite door লৰাবিলাকে তোমাৰ কি কৰিছিল বিপৰীতমুখী দুৱাৰৰ দি তোমাৰ হে ৰুমটোত সোমাইছিল ডাইনিং ৰুমত সোমাইছিল I watched for the three young braves who came in our party মই তিনিজন লৰাক চাই আছিলো যিজনে আমাৰ পাৰ্টিত আহি কেনে জয়েন কৰিছিল ডাইনিং ৰুমত I spied them in the rear ranks মই পিট পিছনে rear ranks means পিট পিছনে লুকাই কৈ স্পাইড মানে তদন্ত কৰা লুকাই চুৰি কৈ সো মই লুকাই চুৰি কৈ বা পিট পিছনে হিয়তক তদন্ত কৰিছিল looking and as uncomfortable as I felt as uncomfortable as I felt মই খুব কি কৰিছিল uncomfortable মানে কি হয় আরামদায়ক কমফৰ্টেবল মানে আরামদায়ক খুব আরামদায়ক ফিল কৰি অনুভৱ কৰিছিল মই কিয়নো লৰাবিলাকে কিয় আমাৰ এই গ্ৰুপত আহি জয়েন হল এনেকা মনোবৃত্তি a small bell was tapped and each of the pupils drew a chair from under the table তাৰ পিছত আৰু এটা কি কৰিছিল বেল বাজি উঠিছিল সৰু এটা ঘণ্টা বাজি উঠিছিল and each of the pupils drew a chair from under the table আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছিল তোমাৰ টেবুলৰ তলৰ পৰা চেয়াৰ টানি উলিয়াইছিল এবিলাক ডিসিপ্লিন হয় এটা বেল বাজিলে ডাইনিং ৰুমলৈ দলবদ্ধভাৱে লাইন বাই লাইন থিয় হৈ গল আৰু এটা লাইন ডাইনিং ৰুমত যাই কেনে আৰু এটা বেল বাজিলে লগে লগে কি কৰিলে টেবুলৰ তলৰ পৰা চেয়াৰ টানি বাহিৰলৈ উলিয়ালে Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. ধৰা হৈছিল মই ধৰি লৈছিলো যে চেয়াৰটো টানিলে মানে কি সবে টেবুলৰ তলৰ পৰা চেয়াৰ টানিলে মানে কি সবক বহিব দিয়া হৈছে সবে বহিলে সো মই মোৰ চেয়াৰটো টানি উলিয়াইছিলো আৰু কি কৰিছিলো আৰু এক ফালৰ পৰা চেয়াৰৰ এক সাইডে দি পিছলি এনেকে মই বহি গৈছিলো But when I turned my head, I saw that I was the only one seated and all the rest of our table remained standing. কিন্তু যেতিয়া মই চাৰিওফালে চাইছিলো মই দেখিছিলো যে সবে থিয় হৈ আছে মোৰ বাদে মই খালি মাত্ৰ বহি আছিলো Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. তেতিয়া মই কি অলপ লাজ পাই থিয় হ'ব ধৰিছিলো আৰু তেতিয়া থিয় হ'ব ধৰিছিলো আৰু ভাবিছিলো যে কেনেকে চেয়াৰ বিলাক হিতে ইউজ কৰে মই তো নাজানো সো তাৰ লগে লগে আৰু এটা কি কৰিছিল সেকেন্ড বেল এটা বাজি উঠিছিল all were seated at last অবহেকত সকলে বহিছিল and I had to crawl back into my chair again মই আকৌ চেয়াৰত বগাই বহিব লগা হৈছিল I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him মই এজন মানুহৰ মাত শুনিবলৈ পাইছিলো
তোমাৰ কি ডাইনিং ৰুমত যে বহিছে ডাঙৰ দীঘলীয়া ডাইনিং ৰুমত চবে বহিছে সেই ডাইনিং ৰুমৰ শেষৰ ফালে এজন মানুহৰ মতা মানুহৰ মাত মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ see him but all the others hung their heads over their plates কিন্তু কি কৰিছিল সবে লাইন বাই লাইন বহিছে সেই তোমাৰ আতৰৰ ফালে এজন মানুহৰ মতা মানুহৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তো মই চাইছিলোঁ চাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সবে কি কৰিছে তেওঁৰ সিহঁতৰ প্লেটৰ ওপৰত মুখটো হালি ধৰি ৰাখিছে সো মই যেতিয়া চাওঁ সিহঁতৰ মূৰবিলাক দেখা যায় সেই আগত কোনে কথা কৈ আছে সেইবিলাক মই দেখা নাপাওঁ কিয়নো মানুহবিলাকে কি কৰি আছে অলপ ঝুঁকি খাদ্য খাই আছে বা তোমাৰ মূৰটো প্লেটৰ ওপৰত ৰাখিছে তো দেখা নাযায় এনেকা কথা আচ্ছা as I glanced ইয়াৰ পৰা চাবা as I glanced at the long chain of tables I caught the eyes of a pale faced woman upon me যেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ ঝুমি চাইছিলোঁ টেবুলৰ শেষৰ ফালে চাবলৈ মই দেখিব পাৰিছিলোঁ যে এ পেল ফেচ উমেন সেই শ্বেতাংগী মাইকীজনীয়ে মোৰ ফালে চাই আছে ইমিডিয়েটলি আই ড্ৰপ মাই আইজ ৱণ্ডাৰিং হোৱাই আই এছ চ' কিনলি ৱাচড বাই দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ উমেন লগে লগে মই মোৰ চকুটো তলপিনে কৰিছিলোঁ আৰু চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে এই মাইকী মানুহজনে মোৰ ফালে কিয় চাই আছে ইমান গভীৰভাৱে কিনলি গভীৰভাৱে দ্য মেন ceased his mutterings and then a third bell was tapped সেই মানুহজনে তোমাক কি কৰিছিল বুৰবুৰটো বন্ধ কৰিছিল কথা বন্ধ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তৃতীয় নম্বৰ ঘণ্টাটো বাজি উঠিছিল next page saba everyone picked up his knife and fork and began eating I began crying instead for by this time I was afraid to venture anything more সবে কি কৰিছিল তোমাৰ কটা চামুচ ফক মানে হল তোমাৰ কটা চামুচ and knife চাকু ছুৰী সবে চাকু বা ছুৰী আৰু কটা চামুচ হাতত লৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মই খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ I began crying instead কিয় for this time I was afraid to venture মানে আবিষ্কাৰ কৰা সো মই একো আবিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ কেনেকৈ কটা চামুচ আৰু তোমাৰ ছুৰীৰে খাদ্য খাব লাগে মই একো বুজা নাছিলোঁ মই কান্দি আছিলোঁ সবে খাই আছিল next paragraph but this eating by formula was not the hardest trial in that first day কিন্তু খোৱা এই ফৰ্মুলা আকাৰে খোৱাটোৱে আটাইতকৈ টান কাম নাছিল আৰু কিবা টান কাম বা টান বস্তু হিহঁতৰ কাৰণে আছিল হেতু কি late in the morning ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ ভাগত my friend Judein the friend of Jitkalasa gave me a terrible warning মোক এটা ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী দিছিল Judeine Jitkalasa এটা ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী দিছিল কি হেতু Judein knew a few words of English তেতিয়া তো Jitkalasa ইংলিশ জানা নাছিল তো Judeine অলপ সলপ ইংলিশ জানে and she had overheard the pale faced woman talk about cutting our long heavy hair আৰু Judeine কি কৰিছিল সেই উপরে শুনিছিল যে এই শ্বেতাংগী মাইকীজনীয়ে আমাৰ চুলিবিলাক কাটি দিয়াৰ কথা আমাৰ দীঘলীয়া চুলিগোটা কাটি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি আছে বা কৈ আছে গল্প কৰি আছে Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy এতিয়া Jitkalasa কৈ আছে যে আমাৰ মাতৃসকলে এটো আমাক শিকাইছিল যে only the unskilled warriors অনিপুণ যুঁজাৰু যুদ্ধত যিবিলাক যুঁজাৰুৱে যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু who were captured by their enemies আৰু যিবিলাকে শত্ৰুপক্ষৰ দ্বাৰা ধৰাত পৰে সেই সকলকহে শত্ৰুপক্ষই চুলিবিলাক কি কৰে সৰু সৰুকে কাটি দিয়ে বা টপামুৰ কৰি দিয়ে among our people আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা ৰীতি আছে short hair was worn by mourners and singled hair by cowards আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা কি আছে ৰীতি ৰিবাজ আছে যে সৰু সৰু চুলিবিলাক কি কৰে দুখ কৰা mourners মানে দুখ কৰা বিলাপ কৰা মানুহ মৰিলে যে হুক কৰে বিলাপ কৰে and singled hair by cowards মানে কাপুৰুষ সো আমাৰ মাতৃসকলে গল্প কৰিছিল চাবা এটা কোৱেশ্চন আছে মই হেকালে ৰিপিট কৰি আছো কথাটো যে what was the opinion of Jitkalasa on singled hair or short hair এনেকা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন আছে সো Jitkalasar মতামত আছিল যে আমাৰ মাতৃসকলে কৈছিল যে যিবিলাক অনিপুণ যুঁজাৰু যিসকলে শত্ৰুপক্ষৰ দ্বাৰা ধৰাত পৰে সেই সকলক শত্ৰুপক্ষই চুলিবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটি দিয়ে আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা ৰীতি ৰিবাজ আছে যে
হুক কৰা মানুহে, দুখ কৰা, বিলাপ কৰা মানুহে, যিবিলাকৰ মানুহৰ ঘৰত মানুহ মৰে, সেইবিলাক মানুহৰ ঘৰত মানুহবিলাকে সৰু সৰুকৈ চুলি কাটে। আৰু ছিংগল হেয়াৰ কোনে কৰে? ছিংগল হেয়াৰ মতা মানুহৰ নিচিনা চুলি কোনে কাটে? যিবিলাকৰ কাপুৰুষ হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মাজত এটা পৰম্পৰা আছিল। We discussed our fate some moments, then Judain said we have to submit because they were strong, I revealed. অলপ সময় আমি গল্প কৰাৰ পিছত জুদাইনে আমাক কৈছিল যে আমি কি কৰিব লাগিব? সাবমিট কৰিব লাগিব, মানে সাৰেণ্ডাৰ হ'ব লাগিব, সমৰ্পণ কৰিব লাগিব, নিজকে মানি ল'ব লাগিব, উপায় নাই। বিকজ দে ৱেৰ ষ্ট্ৰং, কিয়নো সিহঁত শক্তিশালী হয়, স্কুল অথৰিটি হয়। আই ৰিভিল, মই কিন্তু কি কৰিছিলোঁ? প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। ন' আই উইল নট ছাবমিট। আৰু জিতকাৰা চাই কৈছিল যে নহয়, মই ছাবমিট নকৰোঁ, মই সমৰ্পণ নকৰোঁ। আই উইল ষ্ট্ৰাগল ফাৰ্ষ্ট, মই প্ৰথমে কি কৰিম? যুদ্ধ কৰিম, মই আন্দোলন কৰিম বা মই বিদ্ৰোহ কৰিম। আই আনচাৰ্ড, এইটো জিতকালাছে আনচাৰ দিছিল, মই আন্দোলন কৰিম, মই বিদ্ৰোহ কৰিম, মই ইমান সহজে সমৰ্পণ নিজকে নকৰোঁ। I watched my chance and when no one noticed I disappeared. জিতকালাছে কৈছে মই মোৰ সুযোগ বিচাৰি আছিলোঁ, আৰু যেতিয়া মই ওচৰে পাজৰে কাকো দেখা পোৱা নাছিলোঁ, I disappeared, মই অদৃশ্য হৈ গৈছিলোঁ। কেনেকৈ অদৃশ্য হৈ গৈছিল? ক'ত অদৃশ্য হৈ গৈছিল? I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. I crept up the stairs. মই কি কৰিছিলোঁ? বগাই, ষ্টেয়াৰ্ছ মিনছ খলপ, বিল্ডিঙৰ যিটো খলপ বা তলা, আমাৰ ভাষাত আমি তলা বুলি কওঁ, একতলা দুইতলা। চ' মই ওপৰ তলাত বগাই গৈছিলোঁ, আৰু মই স্কুৱেকিং শ্বুজ, স্কুৱেকিং শ্বুজ মানে কিচুৰ কিচুৰ শব্দ দিয়া, খেচাৰ খেচাৰ এটা শব্দ দিয়া, এইটো হ'ল স্কুৱেকিং শ্বুজ। তো মই কি কৰিছিলোঁ? মকাজিন লৈ চেঞ্জ কৰি লৈছিলোঁ, সেইটো চেঞ্জ কৰি মই মকাজিন পিন্ধি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত চাবা, এলং দ্য হল আই পাষ্ট উইদাউট নয়িং হুইদাৰ আই ৱাজ গোয়িং। মই হল এটা অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ, এইটো নজনাকৈ যে মই ক'ত যাম, ক'লৈ গৈ আছোঁ, ক'ত লুকাম, এইটো নজনাকৈ মই হল এটা অতিক্ৰম কৰি আছিলোঁ। টাৰ্ণিং এছাইড টু এন অপেন ড'ৰ, এটা দৰ্জা খোলা দেখি পাইছিলোঁ। আই ফাউণ্ড এ লাৰ্জ ৰুম উইথ 3 বেডছ ইন ইট, মই এটা ডাঙৰ ৰুম দেখিবলৈ পাইছিলোঁ য'ত 3টা বিছনা আছিল। দ্য উইণ্ডোজ ৱেৰ কভাৰ্ড উইথ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কাৰ্টেইনছ, উইণ্ডোজবিলাক, খিৰিকীবিলাক কি আছিল? তোমাৰ সেউজীয়া ঘন পৰ্দাৰে ঢাকা আছিল। হুইচ মেড দ্য ৰুম ভেৰি ডিম, যিটোৱে ৰুমটোক খুব অস্পষ্ট কৰিছিল, ৰুমটো এন্ধাৰ হৈ আছিল। থেংকফুল ডেট ন' ওৱান ৱাজ দেয়াৰ, ধন্যবাদ জনাইছিল যে তাতে কোনেও নাছিল। আই ডাইৰেক্টেড মাই ষ্টেপছ টাৱাৰ্ডছ দ্য কৰ্নাৰ ফাৰ্দেষ্ট ফ্ৰম দ্য ড'ৰ, মই কি কৰিছিলোঁ? দৰ্জাৰ পৰা সেই আঁতৰত মই মোৰ খোজটো পেলাইছিলোঁ, খোজ পেলাইছিলোঁ, তাৰমানে কৰ্নাৰলৈ, কোণলৈ, সেই ৰুমটোৰ কোণলৈ মই মোৰ খোজবিলাক আগবঢ়াই আছিলোঁ। On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. মই কি কৰিছিলোঁ? আঁঠু, নিচ মানে আঁঠু, KNESS, নিচ মানে আঁঠু, আৰু আঁঠু আৰু হাতেৰে বগাই বগাই, ক্ৰাউল মিনছ বগোৱা, ক্ৰাউল বগোৱা। চ' বগাই বগাই আমি কি কৰিছিলোঁ? মই আণ্ডাৰ দ্য বেড, মই বিছনাৰ তলত সোমাই গৈছিলোঁ। এণ্ড হাডল্ড মাই চেল্ফ ইন দ্য ডাৰ্ক কৰ্নাৰ। হাডল্ড মিনছ আঁঠু কাঢ়ি, আঁঠু বুকুত লৈ বহা, মানে আঁঠু বুকুত লৈ বহা। চ' সেইটো হ'ল হাডল্ড মাই চেল্ফ ইন দ্য ডাৰ্ক কৰ্নাৰ। আৰু সেই এন্ধাৰ কোণটোত, বিছনাৰ তলৰ এন্ধাৰ কোণত মই কি কৰিছিলোঁ? নিজকে লুকাইছিলোঁ, বা আঁঠু কাঢ়ি বহি মই নিজকে লুকাইছিলোঁ। চ' this much today. I think it will be more broad. So ইমান ডাঙৰ নকৰোঁ, এইখিনি আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তোমালোকে ভালদৰে চাবা।